नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा बहु नंबर 1 सप्तम भाग पूर्व भाग जदि आपण मैंने शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानीटी आग को बहुत इंटरेस्टिंग हम। जदि सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर नियंतु। तो स्वामी मैनर शिखी ना कही चली जिबारु अनु सेमानंकु अटकाया चेष्टा करिबारु तांकर हाथ को भिड़ी धरी खट उपरे चुपचाप बसिया कहली। सांग माने चली जाउथले जे जार घृण्य मंतव्य दे से सबू शुणी बापा बोऊ भी अपमानित होई मुंड तल करी ठिया होइथिले। सेमानकर सह मोर एमिति व्यवहार अनुकर देह सही पाला नहीं। अनु कहले तुमर साहस केमिति होला मोर सांग साथी मानंकु एमिति अपमान दे विदा करबाकू। जानिछ आज तुम पई मो प्रेस्टीज केते तळकू चली गला। ता छड़ा तुमर एमिति व्यवहार करबा सेमानकु आदौ ठीक ला नहीं। राम कहले तुमर मुंड काम करूछि तो एटा घर क्यों आखड़ा स्थान नुहे जहाकू नहीं ताकू घर को काहाकू न पचारि धरिकी पळे आसीबो निजर बेडरूम जाए। विवाहिता नारीर कौन यह लक्षण अटे तुमको खराब लगुनी? सासु ससुर जानले कौन भाविबे? बहु हेला परे कहा घरर एपरी कार्य करबाकू तुमर विवेक थरे हेले बाधा देला नहीं? मोर तो मन कहूची। अनु कहला बहु होई गले कौन जने नारीर निजस्व किछि नहीं? जुग आसी केउंठी पहुँचलानी? तुम परिका मफुआऊ आधुनिकतार चालीचलनी न शिखिथिया पिलांक देहरे केमिति एसबु जीव? अरे आजिकाल फैशन एसबु। सांगसाथी मानक घर को डकाई घरर भल मंद देखाई तारीफ शुणिबाकू आजिर परंपरा कह जाए। तुम घर विषय कही भल कहू यह कौन तुम्हें चाह ना? राम कहले तुमर ए असभ्य सांग माने मो घर को सर्टिफिकेट देबा दरकार नहीं। से सबू तुम पाखरे रख। गोटे कथा कहूची मन दे शुण। आजी ठारू तुमे आउ कौनसी काम मो बिना अनुमति रे करि परिबो नहीं। मु जहा जेमिति कहिबी तुमे बाध्य करिबाकू। मिछ बाहाना करी देह खराब रो घरे गोटे यात्रा चलैछ मु चुप अछि बोली निजको कौन भाबुछ कि? अनु कहला आउ जदी मु ताहा न करे। राम कहला आउ जदी न कर अपेक्षा कर सबु बुझी जीव। अनु कहला आजिकालीर दुनिया रे पुओ आउ झियो मध्यरे किछि भी फरक नहीं। सेथिपाई तुमर शासन तुम पाखरे रख। माई फुट शासन करिवे कहले मते? अरे पाठ साठ पढ़ी चाकरी करिछि परा निजर गोड़रे ठिया हेबार सक्षम अछि मोर। मास शेषकू दरमा भी पाउछि। मोर भल मद पई तुम पाखरे हाथ पतेई भिक मागु नाही जे तुम कथारे मु उठु हसबी। नारी को पराधीन करी रखिबार तुम पुरुष जातिंकर परंपरा आउ नाही। से सबू आजिकालीर दुनिया रे बदली सारिछि। नारी आज चंद्र पृष्ठ ठारू देशर शासन गादी रे भी बसी देशर नेतृत्व नहीं सारिलेणी। तुम परिका पुरुष समाज ठारू नारी को सुरक्षित देबा पई सरकार भी महिला कमिशन गढ़िछंती। जानिछ ए घरु थरे बाहरी मु पुलिस रे बधु निर्यातनार कंप्लेन जाई जदी करिबी तापरे तुम घरर परंपरा आउ अभिजात्य केउंठी रहइबो मु भी देखिबी। मते अनुशासन शिखेबा आगुरु निजे निजर औकात रे रुह। मु किछि कहिबा आगुरु बोऊ मते अटकेई दिए। निहारिया कहले राम तू चुप रह। बहुटा मोर जदी किछि खुशी मजा करि देइछि ताहले कौन होई गला? ए बयस रे एमिति सब हुए। से ठीक करिछि आमकु जुग सह खाप खुआई चलिबाकू हेबो। मो माटा परा तू रामर कथा को जमा धरनी। से बाइयाटा किछि न बुझी आडू साडू किछि कहि देइछि तते। तू जाई फ्रेश होई आसे मु राम को बुझेई देउछि। रागरे मो मुंड गरम होई सारथिला। बोऊ कौन पई अनुर पट नहीं कथा कहले मु भी बुझी पारुनी। बापा भी सबु किछि देखी सुनी चुप थिले। बोऊ सबु ऐठा बासन को टेबुल नहीं सफा करबाकू चली जाउ थाए। समस्तंकर नीरवतारे केवल मते लागुथला सेमाने मते गोटे प्रश्न जमिति करूछंती। राम रे तो भल पाइबा आजी कौन आम मानकू समाजे मुंड उठेई चलिबाकू देबो नहीं? घर भितरे अनुकू नहीं जेउ झड़ एबे नीतिदिन बोही चलीछि ताकू रोकिबार उपाय मो पाखरे नथिला। बापा बोऊ को अनु बदल जिबार भरोसा भी देई पारुनी। प्रेम रे पवित्रता थिले जीवन सुखमय होइथाए। किछि वर्ष पूर्वरु विवाह को नहीं अनेक आशा आकांक्षा मन भितरे रहुथुला। लोक माने प्रेम विवाह को समाजे ग्रहण भी करू नथिले। धीरे धीरे समय भी बदली गलानी। आजिकालीर दुनिया रे इंटरकास्ट मैरिज भी हेउअछि। पिला मानकर खुशी पाई बापा माँ निजर इच्छा भी प्रकाश करि पारु नाहंती। आजिकालीर पुओ हेउ कि झियो निज पसंद विवाह करिया पई घरे दाबी करूछंती। सतर कण सेमाने सक्षम जीवन साथी चयन करि पारुछंती?
ଘରର ସ୍ୱାଧୀନତାର ଫାଇଦା ନେଇ ଅନେକ ପରିବାରର ପିଲାମାନେ ନିଜର ଘର ଇଜ୍ଜତକୁ ଦାଣ୍ଡରେ ପକାଇବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ଦ୍ଧିତ ବୟସ ସହ ଯୌବନର ଅଗ୍ନିରେ ସେମାନେ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇ ଶାରୀରିକ ସୁଖକୁ କେତେଟା ଦିନର ମିଳାମିଶା ପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲିର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଅନେକ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଉଛି। ନିଜର ସୀମାରେଖା ଡେଇଁ ଯୁବପିଢ଼ି ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣ ବିବାହରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଜଣ ସୁଇସାଇଡ୍ କିମ୍ବା ଅନେକଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତାରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଉଛି। ହେଲେ ମୋ ଭଲ ପାଇବା ତ ଚିରସତ୍ୟ, ପବିତ୍ର ଥିଲା। ପ୍ରେମ କରି ବିବାହ କରିବା ପରେ ଯେଉଁ ଖୁସି ଥିଲା ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ପରେ ମଳିନ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଆଜି ଅନୁ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଅନେକ ରୁରୁ ହୋଇଗଲେଣି। ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରେ ଅନେକ ଫରକ। ମାଆଙ୍କୁ ନିଜ ଇସାରାରେ ନଚେଇବାକୁ ଭୁଲି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ବାପା ଯଦି କିଛି କହୁଛନ୍ତି ଅନୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଶୁଣି ନୀରବ ରହିଯିବାକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କର ରାଣ ନିୟମରେ ମୁଁ ବି ବନ୍ଦୀ। ଅନୁଙ୍କର ସେ ଦିନର ପୋଲିସ କେସ୍ର ଧମକ ପାଇଁ ମାଆ ଚାହୁଁନାହିଁ ଘରର ଇଜ୍ଜତ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଯାଉ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ଘରର ସମସ୍ତ କାମଧନ୍ଦା ନିଜେ ହସି ହସି ତା'ର ଆଖିର ଲୁହକୁ ଲୁଚେଇ କରି ଚାଲିଛି। ପ୍ରତିବାଦ ବା ମାଆ କାହାକୁ କରିବେ? ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇଥାଏ ବୋହୂ। ସେ ବି ତ ଏ ଘରର ବୋହୂ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପଚାରିଲେ ହସି ହସି କୁହନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଆଉ ଅନୁ ରୋଷେଇ ଘର ମାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇ ନିଜେ ଚୁପଚାପ ଟିଭି ଦେଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ମାଆ ଦିନରାତି ଖଟି ଖଟି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବି ଠିକ୍ ରହୁନାହିଁ। ପୁଅ ବିବାହ କଲା ପରେ ଘରକୁ ବୋହୂ ଆସିଲେ ବାପା ମାଆ ଦୁହିଁଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ ନେବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆଶା ରଖିଥାନ୍ତି। ମୋ ବାହାଘରକୁ ନେଇ ସେମାନେ କେତେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜି ବାହାଘର ପରେ ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ମାଆଙ୍କର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ହେଉଅଛି। ତଥାପି ବିନା ପ୍ରତିବାଦରେ ସବୁ କାମ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଅନୁ ଆଜି ଯେମିତି ପାୱାର ପାଇ ରାଣୀ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ଖଟ ଉପରେ ନିଜ ଜୀବନର ସୁଖ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। କେହି ଯଦି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଫୋନ୍ କରି ଆମ ଘରର ଭଲମନ୍ଦ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଅନୁ କଥାରେ କହୁଛନ୍ତି, ବୁଝିଲୁ ସାଙ୍ଗ, ମୋ ଶାଶୁ ମୋତେ ପୁରା ଝିଅ ପରି ରଖିଛନ୍ତି। ସବୁ କାମ ମୋ ଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ନିଜେ କରିଦିଅନ୍ତି। ମୋତେ ଆରାମ କରିବାକୁ କହି ମୋ ହାତରେ କୁଟା ଖଣ୍ଡକୁ 2 ଖଣ୍ଡ କରିବାକୁ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଶାଶୁ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳିଥାନ୍ତି। ଅନୁଙ୍କର ଏମିତି କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଉ କହିବି କିଛି ବୁଝିପାରେନି। ସତରେ ଖଣ୍ଡାର 2 ଧାର ପରି ତାଙ୍କର କଥା ଆଉ କାମ। ଘରର ଇଜ୍ଜତ ବାହାରେ ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାପା ବୋଉ ଚୁପ୍ ରହୁଥିଲେ ଆଉ ଅନୁ ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ରେ ସଫଳ ହୋଇସାରିଥିଲେ। ଦିନରାତି ଯଦି ଛୁଟି ଦିନରେ ରହୁଛନ୍ତି ଘରେ, କିଛି ବି କାମ ନ କରି 3 ବେଳା ବୋଉର ହାତରନ୍ଧା ଖାଇ ଖଟ ଉପରେ ଆରାମରେ ଶୋଇ ରହୁଛନ୍ତି। ଏହା ଭିତରେ 1 ମାସ ବିତି ଯାଇଥାଏ। ଅନୁଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ଘରେ କମିବାର ଲାଗୁନଥାଏ। ଘରକୁ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା ସହ ବାପା ବୋଉ ଆଉ ଜେଜେମାଙ୍କର ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲି। ଗୋଟିଏ ଖଟରେ ଶୋଇଲେ ବି ଅନୁ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କରେ ଭଟ୍ଟା ପଡ଼ିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ଅନୁଙ୍କୁ ଭଲ ବାଟକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେ ବି ତାଙ୍କ ଜିଦି ଆଉ ଅହଙ୍କାରରେ ସେତିକି ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କରୁଥିଲେ। ନା, ଆଉ ନୁହେଁ। ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ଚାକିରି କରିଲା ପରେ ଜଣେ କ'ଣ ଏତେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇପାରେ ନିଜର ଗର୍ବ ଆଉ ଅହଙ୍କାରରେ? ମୁଁ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକି ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲି କେବେ ଆଉ ଥରେ ଏ ଘର ହସି ଉଠିବ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏହା ଭିତରେ ଅନୁ ଘର ଛାଡ଼ି ବାହାରେ ଟାଉନରେ ଭଡ଼ା ଘର ନେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଜିଦି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ମୁଁ ମୁହେଁ ମୁହେଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବୋଉର ସରଳତାର ଫାଇଦା ନେଇ ମନେଇବାକୁ ଯାଇ ମୋତେ ସାଥିରେ ନେଇ ଟାଉନରେ ରହିବାକୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି। ତାଙ୍କର ଏ ଚକ୍ରାନ୍ତକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ଅଫିସ ଯିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୋ ସହ ସବୁଦିନ ସେ କାରରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଡ୍ରାଇଭର ବି ଅଛି ଘରେ। ଯାତାୟାତରେ କିଛି ବି ବାଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାହାନା, ଏତେ ଦୂର ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଟାରେ ପେନ୍ ହେଉଅଛି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଜିଦି ଧରିଛନ୍ତି ସହରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଭଡ଼ା ଘର ନେଇ ରହିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ଚକ୍ରାନ୍ତର ସୁରା ଖୋଜିବା ଭିତରେ ଘରେ ବାପା ବୋଉଙ୍କର ଆଉ ଥରେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବାକୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁନଥାଏ। ରାତି ପାହି ସକାଳ ହୋଇ ଆସୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଆକାଶରେ ସିନ୍ଦୂର ଫରୁଆ ଭିତରୁ ଉର୍ଜ୍ଜାର ପରିପ୍ରକାଶରେ ସମଗ୍ର ଧରା ଭୂମି ଆଲୋକିତ।
ବାହାରେ ଘରର କଲିଂ ବେଲ୍ ବାଜି ଉଠିଲା। କଲିଂ ବେଲ୍ର ସାଉଣ୍ଡରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଅନୁ ରାଗ ଗରଗର ହୋଇ ତଳକୁ ଆସି କବାଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆସିବାର ଦେଖି ମୁଁ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦେଖୁଥାଏ। ଏତେ ସକାଳୁ କିଏ ଆସିଲେ? ଅନୁ କବାଟ ଖୋଲି ଯାହା ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଗଲେ। କାହାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ଏମିତି କିଏ କ'ଣ ଅନ୍ୟର ଘରର କଲିଂ ବେଲ୍ ମାରେ? ଅଙ୍କଲ ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ କୁହ ତୁମେ କିଏ? ଆଉ କେଉଁ ଅଙ୍କଲକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ହୁ ଆମ୍ ଆଇ? ହ୍ୱାଇ ଆଇ ଟେଲ୍ ୟୁ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ୟୁ ନୋ ହୁ ଆର୍ ୟୁ? ମୁଁ ଅନୁ, ଏ ଘରର ବୋହୂ। ଓ ଟିପିକାଲ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବୋହୂ, ସେଥିପାଇଁ ଇଂରାଜୀ କହିବା ଜଣା ନାହିଁ? ଇଟ୍ସ ଓକେ, ଆଇ ହାଭ୍ ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଟୁ ଟକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ। ଭାଉଜ ସାଆନ୍ତାଣୀ ନମସ୍କାର। ଯାହା କୁହ ଅଙ୍କଲଙ୍କର ଚଏସ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରୂପ ଯେମିତି ଗୁଣ କେଜାଣେ ଆଜିକାଲିର ଲୋକ ସବୁ ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି କେତେବେଳେ ରଙ୍ଗ ବଦଳେଇବେ କିଏ କହିପାରିବ। ଦେଖ ଭାଉଜ, ମୋ ପରିଚୟ ପଛରେ ଜାଣିବ। ଆଇ ଆମ୍ ସୋ ଟାୟାର୍ଡ। ପ୍ଲିଜ୍ ଗଲ ଗୋଟେ କପ୍ ଭଲ ଚା କପେ ବନେଇ ଆଣିବ ମୋ ପାଇଁ। ମୋତେ ଚା ବନେଇ ଆସେନି। ତୁମର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ନିଜେ ବନେଇ ପିଇନିଅ। ନାକ ଉପରେ ରାଗ? ଓ ରିଏଲି? ୟୁ ଆର୍ ସୋ ଲକି। ତା ନ ହୋଇଥିଲେ ଆଜି ମୁଁ ତୁମ ଜାଗାରେ ଥାଆନ୍ତି। ଆଉ ତୁମେ? ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ତୁମ ସହ କିଏ ଯୁକ୍ତି କରୁଛି? ରାମ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଯେ? ମୋତେ ଉପର ମହଲାରେ ଦେଖି ଦୌଡ଼ି ଆସି ହକ୍ କରିଲା ପରେ ଅନୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ମୁହଁ ନାଲି ପଡ଼ି ଆସୁଥାଏ। ମୋତେ ଆଉ ଏକ ଘରୋଇ ଯୁଦ୍ଧର ଆଭାସ ମିଳିସାରିଥିଲା। ଅନୁ ରାଗରେ ଫଁ ଫଁ ହୋଇ ମୋ ଆଡ଼େ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲେ। ଆଇ ମିସ୍ ୟୁ ରାମ, ମିସ୍ ୟୁ ଠୁ ଈଶ୍ୱରୀ। ଅନୁଙ୍କ ଈର୍ଷାରେ ଅଗ୍ନିରେ ଆଜି ଆମ ଘର ଭିତରେ ଅଦିନିଆ କାଳବୈଶାଖୀ ଝଡ଼ ବୋହିବାର ଅନୁମାନ ହେଉଥାଏ ମୋର। ଅନୁଙ୍କୁ ଚିଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଆଚ୍ଛା ଈଶ୍ୱରୀ, ତୁମର ଆସିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇନାହିଁ ତ? ମୋତେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ରିସିଭ୍ କରି ନେଇ ଆସି ପାରିଥାନ୍ତି। ଆଇ ନୋ ୟୁ ଆର୍ ସୋ ସିରିୟସ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଫର୍ ମି। ଟୁଡେ ଆଇ ଆମ୍ ସୋ ହାପି ଟୁ ସି ୟୁ ଆଫ୍ଟର ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍। ହ୍ୱେର୍ ଇଜ୍ ମାଇ ସୁଇଟ୍ହାର୍ଟ? ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ମିସ୍ ହର୍। ପ୍ଲିଜ୍ ଲେଟ୍ସ ଗୋ ଦେନ୍। ଅନୁକୁ ଦେଖି ଆମର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲାନ୍ ମୁତାବକ ଇଂରାଜୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ପ୍ରୟାସରେ ଅନୁ ଆହୁରି ବେଶୀ ଈର୍ଷାରେ ଜଳୁଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ବେଳକୁ ଅନୁ କହୁଥିଲେ ମୋତେ, ତୁମର ଆଜି ଅଫିସ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଉନାହିଁ କି? ଯାଅ ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇ ଶୀଘ୍ର ବାହାର। ମୋର ଆଜି ବହୁତ କାମ ଅଛି। ବକୱାସରେ ମୋତେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ସରି ଅନୁ, ଆଜି ମୁଁ ଛୁଟିରେ ଅଛି। ତୁମେ ଅଫିସ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଯାଅ। ମୋର ଆଜି ଟିକେ ପର୍ସନାଲ କାମ ଅଛି ତ। ତୁମେ ଆଜି ଛୁଟିରେ ଅଛ ମୋତେ ତ ଆଗରୁ କହିପାରିଥାନ୍ତ। ଏମିତି କ'ଣ ତୁମର ପର୍ସନାଲ କାମ ଅଛି ଶୁଣେ? ଅନୁ କହୁଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ ମୋତେ ତୁମ ପାଖରେ ଆଜିକାଲି ସମୟ ବା କେଉଁଠି ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ବସି ଭଲରେ ଦିପଦ କଥା ହେବା ପାଇଁ? ସବୁବେଳେ ଅଫିସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ନିଜର ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତୁମେ ସବୁ କଥା ମୋତେ ଜଣେଇ ଆଜିକାଲି କାମ କରୁଛ କି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜଣେଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବି? ଏମିତି ଜଣେ ବାହାର ଲୋକ ସାମ୍ନାରେ ତୁମେ ମୋ ସହ ଝଗଡ଼ା କରୁଛ, ନିଜକୁ ଏଇଥିରେ ମରଦ କହୁଛ? ଛି, ମାଇଣ୍ଡ ୟୋର୍ ଓନ୍ ବିଜନେସ୍। ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ହାଭ୍ ଆନ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ହୁ ଇଜ୍ ସି, ସୋ ଡୋଣ୍ଟ କ୍ରସ୍ ୟୋର୍ ଲିମିଟ୍। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ହେଉ, ମୁଁ ଲିମିଟ୍ କରିଦେଉଛି ତ। ହଉ, ଆଗକୁ ଦେଖିବ ରୁହ। ମୋ ଲିମିଟ୍ କେତେ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରେ। ରାଗିକି ଅନୁ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଈଶ୍ୱରୀ ଏସବୁ ଦେଖି ହସୁଥାଏ। ବୁଝିଲୁ ରାମ, ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ପାଇଛୁ ଆଉ। ଭଲ ପାଇବାକୁ ତତେ ଆଉ କିଏ ମିଳିଲେ ନାହିଁ ଯେ? ମୁଁ ତ ଛୁଆଟା ଦିନରୁ ତତେ ପଟେଇବାକୁ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରି ନିରାଶ ହୋଇଛି। ହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ତୁ ଏ ରଣଚଣ୍ଡୀ ହାବୁଡ଼ରେ କେମିତି ପଡ଼ିଲୁ। ଛାଡ଼ ସେ କଥା ଅରୁ, ଆସେ ଯିବା। ଜେଜେମା ଆଉ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଆସିବ। ଅରୁକୁ ଘରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖି ବାପା ବୋଉ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ବୋଉ ଅରୁକୁ ପାଖରେ ପାଇ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ବୋଉ କହୁଥିଲେ, ଦେଖିଲ ରାମର ବାପା, ଅରୁ ଆମର କେତେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି। ପୁରା ଅବିକଳ ତା ମାଆର ଚେହେରା ଆଣିଛି। ଏଇ ହାତରେ ତତେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ମୁଁ କରିଛି। ଏ ଘର ଭିତରେ ରାମ ସାଥିରେ କେତେ ଖେଳ, ଦୁହେଁ ଗୋଡ଼ାଗୋଡ଼ି ହେଇ ଖେଳୁଥିଲ, ସେସବୁ କ'ଣ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇପାରିବି? ଏତିକି କହିବା ଭିତରେ ବୋଉ ଆଖିର ଲୁହ ଝରିବା ବନ୍ଦ ହେଉନଥାଏ। ଅରୁ ବି ବାପା ବୋଉଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଅନେକ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହରେଇ ଆଜିର ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଅରୁ ଆଜି ନିଜର ସମସ୍ତ ଖୁସିକୁ ହସି ହସି ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛି। ଅରୁଙ୍କର ବାପା ଆଉ ମୋ ବାପା ଥିଲେ ଦୁହେଁ ପିଲାଦିନରୁ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଅରୁଙ୍କର ଡାଡ଼ି ଥିଲେ ଆର୍ମିରେ, ଚିଫ୍ କମାଣ୍ଡିଂ ଅଫିସ୍ ପୋଷ୍ଟରେ। ଥରେ ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ ବାପା ବୋଉ ଆଉ ମୁଁ ଲଦାଖ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଗରୁ ସେଇଠାରେ ଅରୁଙ୍କର ଡାଡ଼ି ପୋଷ୍ଟିଂ ହୋଇଥିଲେ।
ଲଦାଖରେ ଆମେ କିଛି ଦିନ ରହିବା ଭିତରେ ଥରେ ଅରୁକୁ ଆମ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଅଙ୍କଲ ଓ ଆଣ୍ଟି ଆର୍ମି କ୍ୟାମ୍ପର ଏକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସାରି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାର୍କେଟିଂ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅଚାନକ ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଆଇସେଲ୍ ମହଲରେ ହିଁ ଦୁହେଁ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଅରୁଙ୍କୁ ଏକା ସେଠି ଛାଡ଼ି ଆସିବାକୁ ବାପା ବୋଉ ଠିକ୍ ଭାବିଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅଙ୍କଲଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଆମେ ଅରୁକୁ ସାଥିରେ ଧରି ଗାଁକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ଅରୁଙ୍କୁ ଛୁଆଟା ଦିନରୁ ଲାଳନ ପାଳନରେ ବାପା ବୋଉ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ନିଜର ଝିଅ ପରି ତା'ର କେୟାର ନେଉଥିଲେ। ମନେ ମନେ ଅରୁକୁ ଘରର ବୋହୂ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଦେଇଥିଲେ। ଅରୁ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ରେ ରହିଥିଲା। ବୟସ ସହ ଅରୁ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ବୁଝି ସାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇ ସେ ବାପାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଆଉ ନିଜର ଜୀବନକୁ ତାଙ୍କର ଡାଡିଙ୍କ ପରି ଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲେ। ସାଂସାରିକ ଜୀବନରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖୁଥିଲେ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ସେ ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଶପ୍ରେମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ବାପା କି ବୋଉ କେହି ବି ଅଟକାଇବାକୁ ଉଚିତ ମାନିନଥିଲେ। ଆଜକୁ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅରୁ ଏଇ ଘରୁ ଆମର ମିଲିଟାରୀ ବେଶକୁ ତାଲିମ ପାଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ମିଲିଟାରୀରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବା ପରେ ଡିଫେନ୍ସ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ଅନେକ ଦେଶ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଉଟପୁଟ୍ କଲେକ୍ସନ କରିବାରେ ସେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାଘର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଡେଉଁଥିଲେ। ମୋ ବାହାଘର ଖବର ପାଇଥିଲେ ବି ତାଲିବାନର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଅରୁ ସାଉଦି ଆରବରେ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ। ଏଇ 15 ଦିନ ତଳେ ଭାରତ ଫେରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମେସେଜ ପାଇବା ପରେ ସେ ଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ସହ କଥା ହୋଇ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଲା ପରେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଆଜି ସେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁହଁରେ ପୂର୍ବ ପରି ଖୁସି ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଲାଗୁଥାଏ। ଅରୁ କିନ୍ତୁ ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରି ମନଉଣା କରିଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଅରୁ ଜେଜେମାଙ୍କର ପାଦ ପାଖରେ ବସି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଜେଜେମା ବି ଅରୁଙ୍କର ଆସିବାକୁ ଅନୁଭବ କରି କିଛି ନ କହି ପାରୁଥିଲେ ବି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରାଇ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଜଣାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଅରୁକୁ ଯାଇ ଫ୍ରେଶ ହେବା ପାଇଁ କହିଲି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରେଶ ହେବା ପାଇଁ ବାହାରିଗଲି। ଏହା ଭିତରେ ସମୟ ଆସି 9ଟା ବାଜିଲାଣି। ସକାଳୁ ଆଜି ହସ ଲୁହ ଭିତରେ ସମୟ ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଅନୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଖାଇ ରେଡି ହୋଇ ଅଫିସ ବାହାରୁଥିଲେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଡାକି। ଆରେ ରାମ, କୁଆଡ଼େ ଗଲ ଯେ? ମୋତେ ଡାକୁଥିଲେ ଅନୁକୁ ଦେଖେଇ। ଅରୁ ଆସେ, ଯିବା, ଲେଟ୍ ହେଉଛି। ମୋତେ ବହୁତ ଭୋକ ହେଲାଣି। ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦହିବରା ଖାଇବାକୁ ଭାରି ମନେ ହେଉଛି। ଶୀଘ୍ର ଆସେ ଯିବା। ହଁ ଆସୁଛି କହି ମୁଁ ବାଇକ୍ କାଢ଼ିବାରୁ ଅରୁ ଆସି ବାଇକ୍ ପଛପଟରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଚିପକେଇ ହୋଇ। ଅନୁ କାରରେ ବସି ଦେଖୁଥିଲେ ସବୁ। ଆଉ ଆମେ ଦୁହେଁ ବାଇକ୍ରେ ମନ୍ଦିର ବାହାରିଗଲୁ ଅନୁଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ। ଜାଣିଛି ଅନୁ ଯେମିତି ପିଲା ସେ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଉ ଏକ ମହାଭାରତ ହେବାର ଆଭାସ ମିଳୁଥାଏ। ଅନୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରୀ ଆଉ ମୁଁ ବାଇକ୍ରେ ଚାଲିଗଲୁ। ଏହା ଭିତରେ ଆମେ ମହାଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସାରି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଥିବା ଦହିବରା ବାଲା ପାଖରୁ ଦହିବରା ଖାଇ ଫେରି ଆସିଲୁ। ପିଲାଦିନର ଅନେକ ସ୍ମୃତି ଏଇ ପାଖରେ ଥିବା ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ନଦୀବନ୍ଧ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିଲୁ। ସତରେ ରାମ, ତୁମ ପରି ପିଲାକୁ ଜୀବନ ସାଥୀ ପାଇ ଅନୁ ଖୁସି ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଅନୁର ବ୍ୟବହାର ଆଉ ଅହଙ୍କାର କ'ଣ ବାହାଘର ଆଗରୁ ଏମିତି ଥିଲା? ତୁମେ ଅନୁର ଭଲ ପାଇବାରେ କେମିତି ପଡ଼ିଲ ରାମ? ବାହାଘର ଆଗରୁ ଅନୁଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ବି ମୁଁ ନୋଟିସ୍ କରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ସେ ଟିକେ ନିଜ ଦୁନିଆରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଦେଖା ପରଠାରୁ ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ଅନୁଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ ଆସିବା, ଏକାଧିକ ବାର ହକ୍ ମୋ ଉପରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଇ ବାହାରେ ସପିଂ ଆଉ ଡିନର ଆଦି କରିବା ଭିତରେ ଅନୁ ଶେଷରେ ମୋତେ ପ୍ରପୋଜ କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ନେବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ସେ ମୋତେ ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତି କହିଲା ପରେ ମୁଁ ପୂରାପୂରି ଡରି ଯାଇଥିଲି। ଥରେ ହୋଟେଲରେ ଡିନର କରିବା ସମୟରେ ମୁଁ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି କହୁନାହିଁ ରାଗିକି ସେଥିପାଇଁ ଛୁରୀରେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ହାତ କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜିଦି ଆଉ ମୋ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ଭରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ଶେଷରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ନର୍ମାଲ ହୋଇଗଲା। ମୋର ସବୁ ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝାସୁଝା କରୁଥିଲେ। ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ବି ଜେଜେମା ଯାହା ସବୁ କହୁଥିଲେ ପାଖରେ ବସି ଶୁଣି ଦାୟିତ୍ୱର ସହ କରିବେ ବୋଲି କଥା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଦେଖ।
ଅନୁକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲା ପରେ ବି ସେ ମୋତେ ଆଉ ମୋ ପରିବାରକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଥରୁଟିଏ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ରାମ, ଏଭରିଥିଙ୍ଗ ୱିଲ୍ ବି ଅଲ୍ ରାଇଟ୍। ଦେଖ ରାମ, ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ମୋ ପାଇଁ ଆହୁରି କିଛି ବେଶୀ ଝଗଡ଼ା ହେଉ। ଜେଜେମାଙ୍କ ସହ ତୁମ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁହଁରେ ମୁଁ ହସ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଦେଖି ଆସିଛି ସେଇ ଖୁସି ଆଉ ପରସ୍ପରଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣାର ସମ୍ପର୍କର ଡୋରକୁ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଅନୁକୁ ଭଲ ବାଟକୁ ଫେରେଇ ଆଣିଲେ ତୁମ ପରିବାର ଆଉ ଥରେ ହସି ଉଠିବ। ତୁମ ସହ ମୁଁ ଅଛି ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଥିବି। ସମାଜରେ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇ ଚାଲିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ଶିକ୍ଷିତ ବୋହୂ ଘରକୁ ଆଣି ଏମିତି କାଣ୍ଡ କରୁଛି ଯେ ଲୋକେ ଥଟ୍ଟାରେ ଦାଣ୍ଡରେ କହି ଘରର ମଜାକ ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଶୁଣି ଆଉ ଦେଖି କେତେ ଲୋକଙ୍କର ମୁହଁକୁ ମୁଁ ଚୁପ୍ କରେଇ ପାରିବି? ଜାଣିଛ ଅରୁ, ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଭଲ ପାଇଁ ବିବାହ କରିବା ଯେତିକି କଷ୍ଟ ତାଠୁ ବି ଅଧିକ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଘର ଭିତରେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ନ ରୁହେ। ଆଜି ମୁଁ ସେମିତିକା ଏକ ଅଡ଼ୁଆ ସୂତାର ଖିଅକୁ ହାତରେ ଧରି ବସିଛି। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ତାକୁ ସଜାଡ଼ି ଠିକ୍ କରିବାକୁ, ଅନୁ ଆହୁରି ବେଶୀ ତାକୁ ଅଡ଼ୁଆ କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦୁହେଁ କିଛି ସମୟ ନଈକୂଳରେ ବସି କଥା ହୋଇ ଫେରି ଆସିଲୁ ଘରକୁ। ମୁଁ ଆସି ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖେ ତ ବୋଉର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ତାକୁ ଭୀଷଣ ଜ୍ୱର ହଠାତ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ବୋଉଙ୍କୁ ନେଇ ଡାକ୍ତର ଦେଖେଇ ଆସିଲା ପରେ ଜାଣିଲି ୟୁରିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନରେ ଜ୍ୱର ଆସିଛି। ଈଶ୍ୱରୀ ବୋଉଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ସବୁ କିଛି ବୁଝାସୁଝା କରିବା ସହ ରୋଷେଇ ବି ରାତି ପାଇଁ ସାରି ଦେଇଥାଏ। ସମୟ ଆସି 8ଟା ବାଜିବ। ଘର ସାମ୍ନାରେ କାରରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସି ଅନୁ ଦୁମ୍ ଦୁମ୍ ହୋଇ ନିଜର ବେଡ୍ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବାପା ସୋଫାରେ ବସି ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲେ ଆଉ ମୋ ସହ ଅରୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବେଡ୍ ଉପରେ ବସି ରହିଥିଲେ। ଉପର ମହଲାର ରୁମ୍ରେ ଥାଇ ଅନୁ ମୋତେ ଡାକିବାରୁ ମୁଁ ଉଠିକି ଆସିବାକୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଈଶ୍ୱରୀ ମୋତେ ଅଟକାଇ ଦେଲେ। ମୋ ଯିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ଅନୁ ରାଗରେ ମୁହଁ ନାଲି କରି ଆସି ବୋଉଙ୍କର ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତୁମକୁ କ'ଣ ଶୁଣାଯାଉନି? କେତେଥର ଆଉ ଡାକିଲେ ଶୁଣିବ? ମୋ ପାଖରେ ଏମିତି କ'ଣ ତୁମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ଥିଲା କି? ଦେଖୁଛ ବୋଉଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ପରା। ଯାହା କହିବାର ଅଛି ଏଇଠି କୁହ। ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଥା ମୁଁ କୌଣସି ବାହାର ଅପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କଥା ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ। କାହାକୁ ଅପରିଚିତ ଆଉ ବାହାର ଲୋକ କହୁଛ? ଈଶ୍ୱରୀ ଏଇ ଘରର ସଦସ୍ୟ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ଏଇ ଘର ଉପରେ ଅଛି। ତୁମେ ଆସିବ ନାହିଁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ବୋଉଙ୍କର କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଘେରିକି ବସିଛ ଶୁଣେ? ବୋଉଙ୍କର ୟୁରିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇ ଜ୍ୱର ହୋଇଛି। ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ୱର ପାଇଁ ତୁମର ଏତେ ଚିନ୍ତା? ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦେଇଦେଲେ ଜ୍ୱର ଆପେ କମିଯିବ। ମୋତେ ବହୁତ ଭୋକ ହେଲାଣି। ଘରେ କିଛି ରୋଷେଇ ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ? ସାଙ୍ଗମାନେ, ଅନୁ ପରି ଉଦ୍ଧତମୀ ଝିଅକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରୀ ଆସି ସାରିଛି। କାହାଣୀ ଆଗକୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ। ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। କାହାଣୀ ଶୁଣିସାରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲନି। ଏହି କାହାଣୀର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଇଛି। ଜଲ୍ଦି ପୁଣି ଆସିବି ଏହି କାହାଣୀର ଅଷ୍ଟମ ଭାଗ ନେଇ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।